اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ چاند نظر نہ آیا۔ 12 ربیع الاول 6 ستمبر بروز ہفتے کو ہوگی۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر کا کہنا ہے 1 ربیع الاول منگل کو ہوگی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے اور بتائیں کہ چاند نظر نہیں آیا۔ ربیع الاول 6 ستمبر بروز ہفتے کو ہوگی۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر کا کہنا ہے 1 ربیع الاول منگل کو ہوگی۔ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون، پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات پر چین کی وزارت خارجہ کا بیان۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے غیر یقینی حالات میں مضبوط پاک چین تعلقات کو فروغ دینا علاقائی امن کے لیے سود مند ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے چین پاکستان کا آہنی دوست ہے، دونوں ملک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہیں۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پوری پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ پاکستان بنگلہ دیش میں مختلف شعبوں میں 6 یادداشتوں معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ اسحاق ڈار کی ڈاکٹر یونس، خالدہ ضیاء سمیت بنگلہ دیش کے دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ تجارت بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کا نیا باب، تعاون کے 6 معاہدوں اور سمجھوتوں پر دستخط۔ دونوں ممالک کی فارن سروسز اکیڈمیوں کے درمیان MOU سائن کیے گئے۔ سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ بھی طے پا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیشی حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور سارک کی بحالی کی کوششوں پر اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم شہباز شریف کا نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین کی ملاقات ہوئی۔ وفود کی سطح پر باہمی مذاکرات، تجارت و اقتصادی تعاون، عوامی روابط، ثقافتی تبادلے اور تعلیم و استعداد کار میں تعاون پر بات چیت کی گئی۔ سارک کی بحالی اور خطے میں تعاون کے فروغ پر بھی غور کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے بنگلہ دیش کے کامرس ایڈوائزر شیخ بشیر الدین سے بھی ملاقات کی۔ مذاکرات میں دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر بات چیت کی گئی۔ اسحاق ڈار بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن بیگم خالدہ ضیاء سے بھی ملے۔ باہمی تعلقات، سیاسی و اقتصادی تعاون اور خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار سے امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے بھی ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف اور اپنی جانب سے ڈاکٹر شفیق الرحمان کی صحت و سلامتی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ بات کریں بدلتے موسم اور اس کی تباہ کاریوں کی تو ڈیرہ اسماعیل خان میں موسلادھار بارش، مختلف حادثات میں 9 افراد جاں بحق ہو گئے، 52 زخمی ہوئے۔ مختلف علاقوں میں درخت اکھڑ گئے، تاریں ٹوٹ گئیں، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، کئی علاقوں میں بجلی معطل۔ ڈیرہ اسماعیل خان، بیر لوئر، تخت بھائی مردان، شانگلہ اور کوہاٹ میں کلاؤڈ برسٹ اور طوفانی بارشوں نے پھر تباہی مچا دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تیز بارش ہوئی، 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے طوفانی ہوائیں چلتی رہیں، درخت اکھڑ گئے، کئی مکانوں کی چھتیں، دیواریں اور سولر پلیٹس اڑ گئیں، کئی مکانات پر بل بورڈز گر گئے، بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ بارش ہوئی ہے، اس سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، سولر پینل کافی زیادہ ٹوٹے ہیں لوگوں کے اور جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ گزشتہ رات سے جو ہے بجلی نہیں ہے اور ابھی تک سارا دن جو کاروبار کے اوپر بھی کافی اثر ہوا ہے۔ دوسری طرف لوئر دیر میں بھی موسلادھار بارش ہوئی۔ میدان ٹکاٹک کے علاقے میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق ہو گئے۔ شانگلہ کے بالائی علاقے یخ تنگی میں ایک بار پھر بادل پھٹ گئے، سیلابی ریلے میں کار اور سڑک کا ایک حصہ بہہ گیا۔ کوہاٹ میں بھی ڈیری فارم کی چھت گرنے سے 4 مزدور زخمی ہو گئے۔ رمضان سیماب، ایکسپریس نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ خبر ہے لاہور سے، جہاں رائیونڈ میں 30 روپے کے تنازع پر پھل فروشوں کے تشدد سے زخمی ہونے والا دوسرا بھائی بھی دم توڑ گیا۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں ثاقب سلیم بٹ سے۔ ثاقب، بتائے گا کیا واقعہ ہوا، یہ پولیس نے کیا کارروائی کی؟ جی بالکل، جو ہے 3 روز قبل شام کے وقت کوٹ رادا کشن کے 2 بھائی واجد اور راجد جو دودھ کا کام کرتے تھے، یہ دودھ کی سپلائی دینے کے بعد واپس گھر جا رہے تھے کہ روہی نالے کے قریب انہوں نے پھل لینے کے لیے انہوں نے کار روکی۔ کار روکنے پر جو ہے 30 روپے کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پیسوں کے تنازع پر ان کی بحث ہوئی، جس پر دکاندار جو تھے، ریڈی باندھ تھے، انہوں نے ان لڑکوں پہ، دونوں بھائیوں پہ، واجد اور راشد پر تشدد کرنا شروع کر دیا اور شدید تشدد کی وجہ سے واجد جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا اور راشد بھی شدید زخمی تھا۔
जो वीडियो हमें मौसूल हुई, वीडियो में देखा जा सकता है कि वाजिद को उसका भाई राशिद, जो सर पे चोट लगी हुई है, शदीद खून निकल रहा है, वो अपने भाई को थामे बैठा हुआ है। तो इसी दौरान एक शख्स जो है शलवार कमीज में मलबूस, उसने बल्ले की मदद से जो है राशिद के सर पर शदीद वार किया, जिसकी वजह से वो भी जो है वो कोमा में चला गया। दोनों भाइयों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। 2 रोज कबल जो है वाजिद जख्मों के तावन लेते हुए जहां बहक हो गया, बल्कि आज राशिद जो जेरे इलाज था 2 रोज के बाद वो भी हॉस्पिटल में दम तोड़ गया है। पुलिस ने 2 रोज कबल 22 अगस्त को इनके वालिद सईद इकबाल, जो कि रत्तीपीठ कोट राधाकृष्ण के रहायशी हैं, उनकी मुद्दत पर मुकदमा दर्ज कर लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहुत शुक्रिया साकिब सलीम भट्ट इस बारे में अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जापान के शहर ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 के मुंतज़िम आला से मुलाकात की और एक्सपो के थीम को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जापान के शहर ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत की। एसोसिएशन के आला हुकाम ने वज़ीर आला मरियम नवाज की एक्सपो में दिलचस्पी को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, सरज़मीन पंजाब कुदरती ख़जानों से मालामाल है। पंजाब के हुनरमंद कारीगर मुनफरिद और आला दर्जे के फ़नपारे तख्लीक कर रहे हैं, जो आलमी मार्केट में अपनी मिसाल आप हैं। पाकिस्तानी पवेलियन पर अब तक 1.2 मिलियन विजिटर्स की आमद इस बात का सबूत है कि दुनिया पाकिस्तानी मसनूआत में गहरी दिलचस्पी रखती है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई फरहान गनी राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फरहान गनी और दीगर मुलजिमों को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मुलजिमों को कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत। फरहान गनी और दीगर के खिलाफ सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया था। सईद गनी का कहना है मसले को अदालत के जरिए ही हल करेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई फरहान गनी राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फरहान गनी और दीगर मुलजिमों को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मुलजिमों को कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत। फरहान गनी और दीगर के खिलाफ सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया था। खबर आपको देते हैं, पंजाब में कूड़ा टैक्स नाफिज 300 से 5,000 रुपए तक वसूल किए जाएंगे। 5 मरला घर पर 300, 10 मरला घर से 500 रुपए लिए जाएंगे। 2 से 4 केनाल घर पर 2,000, 4 केनाल से ऊपर घर से 5,000 रुपए कूड़ा टैक्स लिया जाएगा। छोटी दुकानों से 1,000, बड़े कारोबारी मराकज से 3,000 वसूल होंगे। देहातों में 200 रुपए से 2,000 रुपए वसूल किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर पोश और कमर्शियल एरियाज पर टैक्स नाफिज किया गया। पंजाब में कूड़ा टैक्स नाफिज 300 से 5,000 रुपए तक वसूल किए जाएंगे। 5 मरला घर पर 300, 10 मरला घर से 500 रुपए लिए जाएंगे। 2 से 4 केनाल घर पर 2,000, 4 केनाल से ऊपर घर से 5,000 रुपए कूड़ा टैक्स लिया जाएगा। छोटी दुकानों से 1,000, बड़े कारोबारी मराकज से 3,000 वसूल किए जाएंगे, जबकि देहातों में 200 रुपए से 2,000 रुपए वसूल किए जाएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, गिलगित और खैबर में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। 55 घर सफाई हस्ती से मिट गए, 50 जुज़वी तबाह हुए। गिजर में बनने वाली मसनूई झील से पानी का अखराज। दीर लोअर में शदीद बारिशों से मकान की छत गिर गई, 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित के हीरोज़ को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया है। वसीयत खान, इंसार और मोहम्मद खान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खसूसी इनाम से नवाजेंगे। ये तीनों अफराद मुकामी आबादियों को गौफ के खतरे से बर वक्त आगाह करते हुए बड़े सानहे को टालने में कामयाब हुए। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरो हैं। उन्होंने फ़र्शनासी और इसार की अजीम मिसाल कायम की। पूरी कौम को उन पर फख्र है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, मुतादिद देहात डूब गए। दरिया सतलुज के सैलाबी रैले में डूबकर 2 अफराद जाँ बहक। सिंध के इलाके घोटकी में बंद टूटने से कई गांव ज़ेर-ए-आब। बदग्राम में गैर मुल्की खातून सयाह से नामुनासिब सवालात पूछने वाला एहलकार मुअत्तल। पुलिस के मुताबिक वीडियो में नजर आने वाले 3 एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी के अहकामात दिए गए हैं। हॉलैंड से आई खातून बाइकर ने पुरफजा सयाहती मकामात का दौरा किया था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सूबाई हुकूमत अवामी खिदमत और तरक्याती मंसूबों में अपनी रिवायात को आगे बढ़ा रही है। रावल हाउस राहो की तनोजा में पीपल्स पार्टी सिंध के इंफॉर्मेशन विंग के इजलास से खिताब में शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध के हर जिला में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया। दिल के तमाम अमराज और महंगा तरीन साइबर नाइफ इलाज मुफ्त किया जा रहा है। नए स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही हैं। पिंक बस सर्विस और इलेक्ट्रिक बसें आवाम को आरामदेह सफरी सहूलियात दे रही हैं।
सिंध पीपल्स हाउसिंग फाउंडेशन के जरिए 21 लाख घर तामीर हो रहे हैं। 2 लाख खानदानों को सोलर सिस्टम दिया जा चुका है। खबर ने आलमी मंजरनामे से यमन के दारुल हुकूमत सना पर इसराइली फौज के हमले से 2 शहरी जामहक और 5 जख्मी हो गए हैं। यमन की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने सना में ऑयल कंपनी स्टेशन और 2 पावर स्टेशन को निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेस का कहना है सना में सदारती महल के करीब हौसी बागियों के अहदाफ को निशाना बनाया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।